प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन आमर निजर मरण आम लाइफ रे घटुवा एक्सीडेंट केबे भी आमको जणे कि आसीबो नाही। एही तीनोटी जोटी मध्य जो परिस्थिति मध्य जो बयस रे मध्य आम लाइफ सहित घटी पारे। बाइबल रे गीत संहिता पुस्तक रे जीवन को गोटे फूल सदृश तुलना कराई, जोटा कि सकाळे फुटिबो आउ सूर्य उइले ताहा सुखी जीवो। आजिकाली रही कोरोना भाइरस परिस्थिति रे आपण जदि न्यूज देखिबे तेबे जानिबे लक्ष लक्ष लोक माने पृथ्वी को छाड़िकी जाउछंती। पापी लोक, धार्मिक लोक, जीशुकर लोक, शैतान लोक समस्ते आज पृथ्वी को छाड़िकी जाउछंती। आज रही परिस्थिति रे आपण जदि मृत्युर सम्मुखीन हुअंती तेबे कोन आज आपण प्रस्तुत अछंती कि? मृत्यु गोटे भयंकर सत्य जहाँ आम समस्तों सहित घटिबो आउ यह आपणक सहित मध्य घटिबो। आपण केबे निज मरण विषय रे समय बाहर करिकी चिंता करिसंती कि? आज प्रभु आपणक सुजोग देइछंती निजर मरण विषय भाबिकी जत्नर सहित निजर जीवन को बंचिबाकू। काहेकि ना जेबे मरण आसीबो सेटा केबे भी जणैकी आसीबो नाही। कहीं ना वाक्य शुणुवा लोक न शुणुवा लोक समस्ते दिने आमर समय आसीबो यही पृथ्वी को छाड़िकी आमको जीवाकू पड़िबो। आमे केवल अल्प दिन पाई यही पृथ्वी रे आसी अछु आउ आमर यह चिरस्थायी गृह नुह। ए बिल्डिंग, कार, ए टंका, आमर शरीर आमे किछि भी नहीं कि आसीनी। आमे एकेला आसीथिलु आउ एकेला फेरी जीवा। काहेकि ना एही पृथ्वी रे आमे अनंत काल पाई बंची रहिबा नाही। आमे आउ अन्य एक देशर लोक आमे एही पृथ्वी रे आसी अछु केवल 60 आउ 70 वर्ष बंचिबा पाई। पाखापाखि 80% लोक माने केबे भी निजर मरण विषय रे भाबंती नाही। जदि मु आज आपनको पचारिबे तेबे कोन आज आपण भाबिछंती कि? जन्म रु 5 वर्ष पर्यंत आमे घरे समय बितेई थाउ। 5 वर्ष रु 25 वर्ष पर्यंत आमे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रे आमे समय बितेई थाउ। आउ 25 रु 30 वर्ष मध्य रे आमे निज चाकरी खोजिबारे आउ निजर बाहागर अरेंज करिबारे आउ ए विषय रे आमे व्यस्त थाउ। आउ 30 वर्ष रु 50 वर्ष पर्यंत काम 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 एही काम रे हमर निजर समय को आमे अतिबाहित करि थाउ। जेतेबेला हमको 50 वर्ष पूरी थाए आमे रिटायर्ड हेकी आउ आमे गृहर बालकनी रे किबा घरे बाहरे आमे बसी बीतेथिबा हमर समय को आमे मने पकई आम निजर मरण को अपेक्षा करि थाउ। आउ आमर ए शेष अवस्था बा वृद्धावस्था रे आमे जेतेबेले पहुंची जाऊ दुनिया आमको रिजेक्ट करि दिए। आमे प्रत्येक छोट छोट विषय पाई आमको अन्य ऊपर डिपेंड हेबाकू पड़ी था। आमर पिला माने आमको जत्न नेबे नाही। आमे पुणी थोरे एका हे जाई थाउ। आउ सही समय रे समयर मूल्य बुझी थाउ। जो समय कि परमेश्वर आमको देइथिले 70 वर्ष यह पृथ्वी रे बंचिबाकू। से दिन आमे बुझीबा जे प्रत्येक दिन परमेश्वर 86,400 सेकेंड जो मूल्यवान समय आमको दउथिले आमे सही समय को केंती बितेइलु। आउ एही 86,400 सेकेंड प्रत्येक दिन आसे आउ प्रत्येक दिन फेरे। यह जदि थोरे चली गला ताहा आउ केबे भी फेरिकी आसीबो नाही। समय होची टंका ठारू भी आउ अधिक मूल्यवान। आपण हुए तो टंका को संचय करिकी रखि पारंती किंतु समय को केबे भी संचय करिकी रखि पारिबे नाही। परमेश्वर जहाँ को 24 घंटा समय दियंती आमे सकाळ 10टा रु आउ संध्या 4टा-5टा पर्यंत आमे केते जण स्कूल, कॉलेज रे, यूनिवर्सिटी रे आमे समय बितेइलु। आउ केते जण आमे कंपनी रे, ऑफिस रे, काम जगह रे आमे समय बितेइ देलु। 24 घंटा भितर जो समय बाकी रहिला सही समय को आमे फेसबुक रे, इंस्टाग्राम रे, व्हाट्सएप रे, यूट्यूब रे आमे समय बितेइ देलु। आउ के जण आमे टीवी देखिकी, सीरियल देखिकी, गपसप करिकी आमे टाइम पास कर देलु। ए सब विषय आपण जहाँ भी कले ताहा केवल निजर शरीर पाई थिला। आउ एही शरीर केवल 60 रु 70 वर्ष पर्यंत बंचिकी रहिबो। किंतु मु आपन गोटे प्रश्न पचारिबाकू चाहूची, आपण निजर आत्मा पाई कोन करिसंती? निजर स्पिरिट पाई कोन करिसंती? जो आपनकर आत्मा जोटा कि अनंत काल पर्यंत बंचिबा पाई जाउची, आपनकर आत्मार शेष नाही, आपनकर आत्मार मरण नाही, सेही आत्मा पाई आपण कोन करिसंती? केबे आपण अध घंटा किंबा घंटाटे समय बाहर करिकी
ନିଜର ମରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିତେଇବେ ସେଇଟା କେଉଁଟେ ବିତେଇବେ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ହରେଇ ଦେଲେ ତେବେ ଆପଣ ନର୍କ ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିତେଇବା। ବାଇବଲରେ ହିବ୍ରୁ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବିଚାର ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା, କେତେଜଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେଜଣ ନର୍କରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବିଚାର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳ କେଉଁଟେ ବିତେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଶରୀରର ଲାଳସା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ, ନିଜର ଶରୀରକୁ, ନିଜର ମନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପାପ କଲେ, ଦେଖାରେ ପାପ କଲେ, ଶୁଣିବାରେ ପାପ କଲେ, ଭାବିବାରେ ପାପ କଲେ, ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପାପ କଲେ, ସେ ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ନର୍କକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପାପର ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ, ଆପଣ କରିଥିବା ପାପର ଅପରାଧର ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଦଣ୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ପାପ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେଦିନ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ। ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ ନର୍କରେ ଜଳି ପୋଡ଼ିକି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ସେଇ ନର୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଭୋଗିଲେ। ଆଉ ଯହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଚାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ସେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କହିଲେ, ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଉ ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟକୁ ଯଦି ସେ ହାସଲ କରିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଯଦି ନର୍କରେ ପକାଇବ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଆପଣ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏମିତି ହେଉନୁ। ଆମେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁ ଟଙ୍କା 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 ହେଇ ଆମେ ଶେଷରେ ସମାଧିରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ସମାଧି ଆମକୁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠାରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ସମାଧି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣ କେଉଁଟେ ବିତେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କରିଛି। ତାହା କ'ଣ ସତରେ? ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା, ନିଜର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା, ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା, ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିକି ମୁଁ ଯେ ଧୂଳି, ମୁଁ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଯେ ପାପୀ, ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ, ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଲଦିକି ସେ ଆଜିକାଲି ପରି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା। ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ତେବେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦକୁ, ଶାନ୍ତିକୁ ଏବେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକି ଆପଣ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକି ଆପଣ ଦୁନିଆର ଭୋଗବିଳାସରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଉ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୂତମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆଉ ଶୈତାନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଛଡ଼େଇକି, ଆଉ ଶୈତାନ ନିଜ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ହୁଏତ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ହୁଏତ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିକଟରେ ଆଣିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେବି, କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲୁହକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଛିଦେବି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରି ବାସ କରିବେ। ଆପଣ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ସମାଜରୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ନିଜ ପରିବାରରୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ଆଉ ଶୈତାନ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ଚାଲାକିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଆଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଶୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଠାଇବ, ସେତିକି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ବି ଆଜି ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ଭୋଗବିଳାସରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଥକିଯିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଏ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ହୁଏତ ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯତ୍ନର ସହିତ ସେହି ଜୀବନକୁ ବିତାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ବେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ
आज अनेक प्रकार लोक मान आवश्यक करुच्ची जो मान कि विश्वस्त जो माने कि हार्डवर्क करेंगे आउ यही राज्य को उन्नति करने आउ मध्य परमेश्वर मध्य दुख करुथिबे जे आज परमेश्वर को ठार गोटे परफेक्ट लोक नहांती गोटे विश्वस्त लोक नहांती जहाको कि व्यवहार करिकी आज ओडिशार लोक मान को डेवलप करेंगे। प्रभु यही प्रकार लोक मान को आज आवश्यक करुछंती कौन आपण आज प्रस्तुत हो पारिबे कि निजको सेमिति बनैबे कि जेबे भी मु कब्रस्थान को देखे जेबे भी मु समाधि को देखुची सबु बेले मु भाबे जे दिने समय आसीबो मु एठी आसीबी आउ जेबे आपण मध्य एमिति भाबिबे आपण देखिबे निजको अटकेई पारिबे नाही भलो काम करिबा पाई निजर मरण आपण को सिखेइबो जे भलो काम करिबाटा केते इम्पोर्टेंट आपण निजर शेष अवस्था आपण को सिखेइबो परिवार रे सहित भलो रहिबाटा केते जरूरी निजर मरण आपण को सिखेइबो अन्य मान को क्षमा देबा केते इम्पोर्टेंट अन्य मान को क्षमा मागिबा केते इम्पोर्टेंट आपणकर निजर मरण आपण को सिखेइबो जे अन्य मान को दुख न देबाटा केते इम्पोर्टेंट आपणकर मरण आपण को सिखेइबो जे ईश्वर सहित लोक मान सहित भलो रहिबा केते इम्पोर्टेंट ईश्वर सहित निजर एक उत्तम संपर्क को बनैबा केते इम्पोर्टेंट आपण जेतेबेले मेडिकल रो बेड रे किंबा निज गृह रे शेष निश्वास नौथिबे सेतेबेले आपण निजको कोन कहिबे जदि आम नूतन नियम साधु पाउलों विषय जब स्टडी करवा से जी प्रभु कार्य कर मिनिस्ट्री कर किए भी से करना से जड़े 300 करोड़ मालिक थिले 3टी मिशनरी यात्रा कले अनेक जगार अनेक स्थान रे से जाई प्रभुंर सेवा कार्य कले आउ शेष जितेबले से रोम रे आ गोटे जेल रे से अच्छी से निजर प्रिय दास तिमोथी को से यही पत्र लिखु तिमोथी 4:7 पद से एपरी कहउछंती मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिअछि निरूपित पथरे शेष पर्यंत दौड़ी अछि मु विश्वास रक्षा करिअछि जेतेबेले शेष निश्वास नौछंती से निज छाती रे हाथ रखी कहउछंती जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो भी दायित्व मते दैथिले सेटा मु विश्वस्त भाव रे आउ समाप्त करिअछि आपण जेतेबेले शेष निश्वास नौथिबे सेतेबेले निजको आपण कोन कहिबे